पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मङ्गा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मङ्गा सुरपूजिता पाहि अलमेल्मङ्गा सरोजहस्ता देवी अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। తిరుచానూరు దివ్యక్షేత్రంలో అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అనేక ప్రాంతములలో ఉండి భక్తి భావనాయుక్తమైన విధానంతో వీక్షించే భక్తులందరికీ కూడా అమ్మ అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని, విశేషించి ఈరోజు బృహస్పతి వాసరం అని పిలువబడేటటువంటి గురువారం, కొన్ని ప్రాంతాల్లో లక్ష్మీవారం అంటారు. ఈరోజు విశేషమైనటువంటి రోజు. అటువంటి రోజున తిరుమలలో స్వామివారి నేత్ర దర్శనాన్ని ప్రసాదిస్తారు, అమ్మవారు కటాక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. అర్చక స్వామివారు పాంచరాత్ర ఆగమాన్ని అనుసరించి కళ్యాణోత్సవ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. వీక్షించే భాగ్యం అందరికీ కలగటం అమ్మ అనుగ్రహంగా భావిస్తూ నేటి కళ్యాణోత్సవంలో మనం ప్రారంభంలో ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతేర్ విష్ణు పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్థల నిత్యవాసరసికాం తక్షాంతి సంవర్ధినీం పద్మాలంకృత పాణిపల్లవైగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాత్రమని ప్రారంభంలో చక్కటి సంస్కృత పదభూయిష్టమైనటువంటి సరళ సంస్కృత సమ్మిళితమైనటువంటి దేవభాష సంస్కృత సమ్మిళితమైనటువంటి ఆ శ్లోకాన్ని విన్నాం. దాన్ని మనం తెలుగులో ఒక్కసారి అనుకున్నట్లయితే, ఒక్క తామర పుష్పంలో నిలిచి 2 తామర పుష్పములు 2 చేతులతో ధరించి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని వక్షస్థలంలో నిత్య నివాసము చేయొచ్చు. ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రురాలై ధర్మపత్నిగా విరాజిల్లి మనందరి పట్ల కూడా గొప్ప వాత్సల్యం కలిగి మనకు తల్లి అయి తండ్రేకు భగవానుడు మన దోషములను చూచి కోపగించకుండా ఆయనలో క్షమాగుణాన్ని వర్ధిల్లింపజేస్తూ మనలను స్వామి కటాక్షించేట్టుగా పురుషకారత్వం నిర్వహిస్తూ మనకు అత్యంత పూజనీయురాలైనటువంటి అమ్మవారికి కరములు మోడ్చి నమస్కరిస్తున్నాను అని ప్రారంభంలో మనం ఆ శ్లోకాన్ని చక్కగా అనుసంధానం చేస్తున్నాం. తర్వాత అమ్మవారి నామావళి విన్నాం. పద్మావతి పాహి అలర్మేల్మంగ, పద్మనాభ ప్రియ అలర్మేల్మంగ. అలాగే పద్మాక్షివే నీవు అలర్మేల్మంగ, పద్మ సంభవ నీవు అలర్మేల్మంగ. అంటే వికసించినటువంటి పుష్పములో, అదే వికసించిన పద్మములో, పద్మాసన భంగిములో కూర్చుని పద్మముల వంటి విశాలమైనటువంటి నేత్రములతో, పద్మము వంటి ముఖారవిందముతో పద్మములను చేతబూని పద్మావతి అని పిలిపించుకునేటటువంటి ఓ తల్లి, పద్మాక్షివే నీవు పద్మ సంభవవీవు పద్మనాభుని ప్రియపత్రి నీవు. పద్మము నాభియందు కలిగినటువంటి పద్మనాభుడుగా పిలువబడేటటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ధర్మపత్నివు కదా అమ్మా నీవు. చంద్రాననువు నీవు, చంద్ర సోదరివీవు. నీ ముఖారవిందాన్ని దర్శిస్తే మాకు పౌర్ణమి నాటి నిండు చంద్రుడు గుర్తొస్తాడు. అంత మాత్రమే కాదు, క్షీరసాగర మథనం జరిగినప్పుడు
అందులో చంద్రుడు ఆవిర్భవిస్తే చంద్రుని తోబుట్టువుగా నీవు ఆవిర్భవించావు. భాగవత పురాణంలో పోతనామాచుడు కూడా ప్రస్తావన చేశాడు. హరికిన్ పట్టపుదేవి పుణ్యమలపో వర్ధంపు పెన్నిక్క చంద్రు తోబుట్టువు అని. అటువంటి చంద్ర సోదరివీవు పొలుపు మీరెడు చతుర్భుజవు నీవు, పుణ్యగంధము నీవు పుష్యరూపుణువీవు, భువనత్రయాలకు పూజ్యవీవు. లోకాలన్నింటిలో కూడా నిన్ను పూజించేటటువంటి వాళ్ళు అపారమైనటువంటి నీ యొక్క కటాక్షాన్ని పొందుతారు. అందుచేత విశ్వమాతవు నీవు, ఈ జగత్తంతటికి కూడా నీవే సురపూజితవు. విశ్వమాతవు నీవు, వేదవేద్యవు నీవు, దారిద్ర్యమును బాపు తల్లివీవు. ఎవరు నీ నామస్మరణ చేస్తారో, ఎవరు నిన్ను పూజిస్తారో, ఎవరు నిన్ను తలుస్తారో, ఎవరు నిన్ను కొలుస్తారో, ఎవరు నిన్ను పిలుస్తారో వారి దరిదాపులకు దారిద్ర్య బాధలు ఈతి బాధలు రావు సుమా అని పురాణాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. అటువంటి కల్పవృక్షము నీవు, క్షమవు నీవు, ఎల్లలెరుగని దయగల తల్లి నీవు. ఒకరికి నేను కటాక్షం ఇచ్చాను, మరొక సంగతి మరలా చూద్దాము అనుకోవు తల్లి నువ్వు. ఒక తల్లి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సంతానానందరినీ సమానంగానే చూస్తుంది. కానీ వాళ్ళు అనుకుంటారు అమ్మ వాళ్ళని ఎక్కువ చూసింది, నన్ను తక్కువ చూసింది అని ఒకరికొకరు. కానీ తల్లి యొక్క చూపు మాత్రం అందరి మీద సమానంగానే ఉంటుంది అని చెప్పడానికి పద్మావతి అమ్మవారు ఇక్కడ తార్కణం. ఇక్కడ చూడండి చక్కటి దృశ్యాన్ని చూపించారు. ఇప్పుడు ఉద్ధరణి అంటారు ఆ తీర్థపాత్రలో ఉన్నది. దానిపైన ఒక శంఖాన్ని మనం దర్శిస్తున్నాం. ఏమిటి దాని శంఖము? స్వామివారి యొక్క దివ్యాయుధముల్లో విష్ణుర్ ముఖోద్వాలన పూర్తి యశత్వ నిర్ధాన దర్పాంత తమ పాంచజన్యం శశిగౌరతుభ్యం శంఖం సదాహం శరణం ప్రపంచే. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మనం దర్శించినప్పుడు మనలో ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కలుగుతుంది. స్వామివారి యొక్క పంచాయుధాల్లో ఒక దివ్యమైనటువంటి ఆయుధాన్ని ఆ ఉద్ధరణి పైన ఉన్నదాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఇది ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో మనం భక్తితో చూచినప్పుడు కలిగేటటువంటి అనుభూతి. తర్వాత అర్చక స్వామి వారు పాంచరాత్ర ఆగమాన్ని అనుసరించి అర్ఘ్యపాద్యాజ్ఞాది కైంకర్యాలతో కలశారాధన నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఒక పక్క వేదములు వినే భాగ్యం కలుగుతున్నది, మరలా సంకీర్తనలు వినే భాగ్యం కలుగుతుంది, మంగళవాద్యములు వినే భాగ్యం కలుగుతుంది. ఈ భాగ్యాలన్నీ భాగ్యప్రదాయనైనటువంటి అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి అమ్మను వేడుకుంటూ, అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ, అమ్మ కటాక్షాన్ని పొందుతూ, అమ్మగా వారు సర్వస్వమైనటువంటి భావనతో మరి దీపం సర్వతమోపహం అన్నారు. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ. మనలో ఉన్నటువంటి చీకటిని తొలగించేందుకు వెలుగు ప్రధానం. సమాజంలో ఉన్న చీకటిని తొలగించడానికి వెలుగు ఎలా ప్రధానమో మనలో అజ్ఞానమైన చీకటిని తొలగించడానికి వెలుగు ప్రధానం. అది అందుకనే తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అన్నారు. కాబట్టి దీపము ఒక శుభప్రదమైనటువంటిది. అటువంటి దీపకైంకర్యాన్ని కూడా మనం వీక్షించే భాగ్యం కలుగుతున్నది. అమ్మవారిని స్వామివారిని దర్శిస్తూ వేదాన్ని విందాం, అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం, స్వామి కటాక్షాన్ని పొందుదాం. నమో పద్మావత్యై నమః. इमा च विश्वाभुवनानि सम्राट् सम्राट् अधिसन्तानं दापयतो प्रजानन्निति प्रजानन् रयें च नः सर्ववीरामिति सर्वावीराहं निधि यच्छतो अग्नेः अच्छावदाय नः प्रतीति नः सोमना इति सोमनाः भवा प्रेति गच्छा भुवः प्रेति नः यच्छा भुवः पतेः धनदाय इति धनाधाः असेनः त्वां प्रेति नः यच्छ तो अर्यमा प्रेति भगः प्रेति बृहस्पति प्रेति देवाः प्रेति उरा सोमृता प्रेति वाक् देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिं इन्द्रं दानाय चोदया वाचं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम् रयिं च नः
अच्छा नः सत्त्ववीरामिति सर्ववीराम्नीति यच्छतु अग्ने अच्छा वदायः नः प्रतीति नः सुमनाः इति सोमनाः भवान् नः यच्छा भुवः पदे धनदा इति धनदाः असि नः त्वां प्रति नः यच्छतु अर्यमा प्रेति भगः बृहस्पतिः प्रेति देवाः प्रेति उता संहृताः प्रेति वाक् देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिं दानाय चोदया वाचं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं वाजिनं सोमं राजानं वर्णम् अग्निं अन्वारभामहित्यनु आरभामहे आदित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं देवस्य राहुर्विजो प्रथमैति प्रासवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहोभ्यां गोष्ठः हस्ताभ्यां सरस्वती वाचः यन्तो यन्त्रेण अग्नेः स्वाहा साम्राज्येनेति साम्राज्येनाभिधि इन्द्रस्य बृहस्पतेः स्वाहा साम्राज्येनेति साम्राज्येनाभिधि सिञ्चामि अग्निः एकाक्षरेण एकाक्षरेण वाचं उदिते अजयते अश्विनोऽध्यक्षरेण द्वि अक्षरेण प्राणापानामिति प्राणापानौ उदिति अजयतां विष्णोऽत्यक्षरेण द्वि अक्षरेण त्रीन् लोकान् उदिति अजयते सोमः चतुरक्षरेण चतुः अक्षरेण चतुष्पद इति चतुः पदः पशून् उदिति अजयते पूषा पञ्चाक्षरेण पञ्चाक्षरेण पङ्क्तिम् उदिति अजयते धाता षडक्षरेण षड् अक्षरेण षड् ऋतून् उदिति अजयते मरुतः सप्ताक्षरेण सप्ताक्षरेण सप्तपदामिति सप्तापदां षट्परीम् उदिति अजयन् बृहस्पतिः अष्टाक्षरेण अष्टाक्षरेण गायत्रीम् उदिति अजयते मित्रः नवाक्षरेण नवाक्षरेण प्रवृतमिति त्रिवृतं त्वाममुदिति अजयते वरुणः अक्षरेण दशाक्षरेण विराजमिति विराजम् उदिति अजयत् इन्द्रः एकादशाक्षरेण एकादशाक्षरेण उदिति अजयत् विश्वे देवाः द्वादशाक्षरेण द्वादशाक्षरेण जगति उदिति अजयन् वसवः त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदशमिति त्रयोदशं सोमम् उदिति अजयन् रुद्राः चतुर्दशाक्षरेण चतुर्दशाक्षरेण दशां सोममुदिति अजयन् आदित्याः पञ्चदशाक्षरेण पञ्चदशाक्षरेण पञ्चदशां सोममुदिति अजयन् अदितिः षोडशाक्षरेण षोडशाक्षरेण षोडशं सोममुदिति अजयते प्रजापतिरिति प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेणेति सप्तदशाक्षरेण सप्तदशमिति सप्तदशां सोमम् उदिति अजयते उपयामगृहीतगित्युपयामा गृहीतः असीदृषदमिति दृषदं त्वाहा दृषदमिति द्रुषदं भुवनसदमिति भुवना सदं इन्द्राय दुष्टं गृह्णामि इन्द्राय स्वाहा उपयामगृहीत इत्युपयामा असि अप्सोषदमित्यप्सोषदं त्वाहा घटसदमिति घटासदं व्योमसदमिति व्योमासदं इन्द्राय दुष्टं गृह्णामि योनिः इन्द्राय स्वाहा उपयामगृहीत इत्युपयामा गृहीतः असि पृथिवीसदमिति पृथिवीसदं त्वाहा अन्तरिक्षसदमित्यन्तरिक्षा नागसदमिति नागासदम् इन्द्राय दुष्टं गृह्णामि इन्द्राय स्वाहा ये ग्रहाः पञ्चजनीना इति पञ्चजनीनाः येषां तिस्रः परमजा इति परमजाः दैव्याः गोदाः समुज्झितैषाम् उज्झितः तेषां सिप्रियाणामिति विसिप्रियाणाम् योनिः इन्द्राय स्वाहा द्वयसमित्युतो वयसं सूर्यरश्मिमिति समाभृतमिति साम् आभृतम् अपारसादां वः गृह्णामि उत्तममित्युत्तमम् एषः देहे योनिः इन्द्राय स्वाहा अयाविष्ठा इति
स्वाहा जनयन्ने गर्भराणि स्वाहा हि गृणिः पुरोवराय गातो स्वाहा प्रति उदिते ऐते धरुणः मध्वा स्वायां यते धनुवां तनो ऐययता प्रजामङ्गलीते गच्छपयामा असे प्रजापतय इति प्रजापतये स्वाहा गृह्णामि यज्ञः देहे योनिः प्रजापतय इति प्रजापतये स्वाहा अन्विति अहमासाः अन्विति वनानि अन्विति ओषधीः अन्विति पर्वताः अन्विति इन्द्रं रोदसी इति वावसाने इति अन्विति आपः जायमानम् अन्विति देहे दायीमहे इन्द्रियाय वृत्ता देहे विश्वम् अन्विति वृत्तहत्य इति वृत्ताहत्ये अन्विति क्षत्राम् अन्विति सहायजत्ता इन्द्रदेवेभिः अन्विति देहे नृशक्ये इति नृशक्ये इन्द्राणीम् आसूनारिषु सुपत्नीमिति सुपत्नीम् अहम् अष्टमहो नाहि अस्याः अपरं शनाजलसाः मरते पदीना अहम् इन्द्राणि रावणासख्यो दुरागमेति वृषागमेहेतते यस्या इदम् अप्यम् हविः प्रियं देवेषु गच्छति यः जातः देव प्रथमः मनस्वान् देवः देवान् कृतना पर्यभूषति परि अभूषते यस्या दुष्माः ते रोधसि इति अभ्यषेतां ब्रह्मस्य मन्ना सह जना सह इन्द्रायति महाइन्द्रावूति उग्रासमन्यवैति सामन्यवहायते समरन्ते च सम् अरन्दासेनाः पदानि विद्युतो नर्यस्य बाहुवोः माते मनः विश्वाद्रियविश्वाद्रियेति जायते मानः मद्भिः येति तद्धि तत् प्रेति दासुषे दातवे दद्धि तत् नः प्रेति दासुषे दातवे भूरि यत् नव्ये कृष्णे सस्ये अस्मिन् देहे उक्ते प्रेति भवामयम् इन्द्रासुवन्तः इति तु परामागिः एतद् परेति सात् विद्महि त्वाः वसुपति वसूनान्द्रायत् ते माहिनं दत्रम् अस्ति अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं तत् हर्यस्वेति हर्यस्वाप्रेति यन्ति दातारमिति प्रादातारं हवामहे इन्द्रं एति अभिषामयम् उभाहि हस्ता वसुना प्रणस्व आप्रेति यच्छा दक्षिणात् एति उता संयात् दातेति प्रादाता वज्री वृषभात् प्रासात् वृष्टिराजाः वृन्देति वृद्धाः द्वभवावेति गोमाभावाः अस्मिन् यज्ञे परिह्रियेति निसत्य अथा भवानि समानाया संयोः इन्द्रः सुत्वामेति सूत्रामाः स्ववानिति स्वावान् अवोभिरित्यवहाभिः सुमृणीकैति सुमृणीकः भवतु विश्ववेदा इति विश्वावेदाः पादतां वेदाः वयं कृणोतु सुवीर्यस्येति सुवीर्यस्य पदयः शापादस्य वयं सुमदाविति सुमदौ यत्तिकस्यामिति भद्रे पवनसे श्यामासः सुत्रामेति सूत्रामाः स्ववानिति स्वावान् इन्द्रास्ते इति आराधुच्यते देवतीः नः सुधमादगिरिसुधावादः इन्द्रे सन्दोतुविवाचः इति तुविवाचः क्ष्मन्तः याभिः मदेमा प्रोहिति स्विति अस्मै पुरोरथमिति पुरः इन्द्राजासुषाम् अक्षताभिके चिते लोकगतिति लोकागते सङ्घे समस्थिति समदसुवृत्रहेति वृत्राः अस्माकं बोधितोजिता नभन्ताम् अन्यकेषाम् जाकाः अदिति धन्वस्विति धन्वासु अनुमत्या इतनोमते प्रोढासु अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् नरदेवपति धेनुः दक्षिणाये प्रत्यञ्चः सम्यायाः अवसीयन्तगित्यवा श्रीयन्ते तां नैरतमिति नैहेतताम् एककपालमित्येकाकपालम् कृष्णं मातः नदोषमिति कृष्णादोषमो दक्षिणामिति स्वाहाहुतिमित्याहुतिमुञ्जुषामायेदादेः इति निरुते भागः भूते अविष्मति असीमुञ्चायमौ अरोहतः स्वाहा नमः इदं चकार आदित्यम्
चरं निरदेवपदेवरा दक्षिणा आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं वामना वही दक्षिणा अग्नि सोमीयमित्यग्नि सोमीयम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं हिरण्यं दक्षिणा ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं वही दक्षिणा आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं ऐन्द्रं दधीर्षभा वही दक्षिणा ऐन्द्राग्नमित्येन्द्राग्नम् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं सर्वं प्रथमजयगिरि प्रथमाजः वत्सः दक्षिणा सौम्यं श्यामाकां चरं वासः दक्षिणा सरस्वती चरं सरस्वते चरं मिथुनौ गावो दक्षिणा तेजम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरदेवपदे सौम्यं चरं सावित्रं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं सारस्वतं चरं पौष्णां चरं मारुतां सप्तकपालमिति सप्तकपालं वैश्वदेवीमिति वैश्वदेवीम् आमिक्षां द्यावापृथिव्यमिति द्यावापृथिव्यम् एककपालमित्येकाकपालम् ऐन्द्राग्नमित्येन्द्राग्नम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं मारुतीम् आमिक्षां कारुणीम् आमिक्षां कायम् एककपालमित्येकाकपालं प्रघास्यामिति प्रघास्याने हवामहे वरुदायज्ञवाहस इति यज्ञवाहसः करम्भेण जोषस इति सा जोषसः मो इति स्विति नः इन्द्रावृत्स्विति पृथुषु देवा अस्तु स्मातेः अस्मिन् अवया महीः अस्यामेषुषः युजा हविष्मतः मरुतः वन्दते गीः यत् ग्रामे यत् अरण्ये गत सभायां यत् इन्द्रिये यत् शूद्रे यत् अर्ये येनः चक्रमा वयं यत् एकस्याधीति धर्मणि तस्य अवयजनमित्यवायजनम् असि स्वाहा अक्रण्ये कर्म कर्म कृत इति कर्म कृतः सः वाचा मयो भवेति मयः भवात् देवेभ्यः कर्म कृत्वा हस्तं प्रेति इता सुदानव इति सुदानवः अनेकवद इत्यनेकवदे प्रोढादम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरदेवपदे साकं सूर्येणामुच्यते च्युतो यथा मरुद्भिः मरुद्भ्यः शान्तमनेभ्यः कपनेभ्यः मध्यन्दिने चरं मरुद्भिः मरुद्भ्यः ग्रहमेधिभ्यः सर्वासां दुर्गे सायं चरं पूर्णात् सर्वेपयति पदासु पूर्णेषु पूर्णः पुनः येति पदावस्तायिवाविति क्रीणावहैषं ऊर्जं दुरक्रतो इति सदा देहि मे ददामि ते नीति मे देहि नीति ते ददेहि निहारमिति निहारम् इति नीति मे हरानिहारमिति निहारम् नीति हरामिति मरुद्भिः मरुद्भ्यः क्रीडिभ्यैति क्रीडिभ्यः प्रोढासम् सप्तकपालमिति सप्तकपालं निरदेवपदे साकं सूर्येण उच्यते च्युतो यथा आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरदेवपदे सौम्यं चरं सावित्रं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं सारस्वतं चरं पौष्णं चरम् ऐन्द्राग्नमित्येन्द्राग्नम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् ऐन्द्रां चरं वैश्वकर्मणमिति वैश्वकर्मणम् एककपालमित्येककपालं सोमाय पितृपातकिति पितृपतेः प्रोढादं षट्कपालमिति षट्कपालं निरदेवपदे पितृभ्यैति पितृभ्यः बर्हिषद्भ्यैति बर्हिषद्भ्यः दानाः पितृभ्यैति पितृभ्यः अग्निस्वात्तेभ्यगित्यग्नि स्वात्तेभ्यः अभिवान्याय इत्यभिवान्याये दुग्धे मन्थम् एतत् तेः तदा ये च त्वाम् अन्विति एतत् तेः पितामहेति प्रापितामहाये च त्वाम् अन्विति अत्र पितरः यथा भागमिति यथा भागम् चन्द्रसमिति तो चन्द्रसामो त्वावयं मघवन्निति मघवन्ने मन्दिसीमहि प्रेति नूनां पूर्णबन्धुर इति पूर्णबन्धुरः तुतः जाते अनो योजानो इन्द्रादेः हरि इति
అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించే భాగ్యం కలుగుతుంది మనకు భక్తులారా. ఇప్పటి వరకు వేదాన్ని విన్నాం. వేదవేద్యుడు స్వామి, వేదవేద్యుని పట్టమహిషిగా అమ్మవారు విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. సమస్తమైనటువంటి శుభాలను కలుగజేసేటటువంటి తల్లి. అందుకనే శుభములకు తరగని నిధి, దయకు ఎల్ల వంటిది. అంటే దయాగుణము సర్వత్రా నిండి ఉంటుందన్నమాట. అంటే హద్దులు ఇంతవరకు అని ఉంటాయి, కానీ అమ్మవారి దయాగుణానికి ఎక్కడా కూడా ఒక నిర్ణయం ఉండదు. ఎంతమంది అమ్మ అని వేడుకున్నా కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది. సదా ఆనంద స్వరూపిణి. చూడండి, చిరుదరహాసంతో అభయప్రదాయనిగా వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యాం అభయప్రదాం మణిగణైర్నానా విధైర్భూషితాం భక్తాభీష్టఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాదిభిసేవితాం అని బ్రహ్మాది దేవతలందరి చేత కూడా వినితించబడేటటువంటి అభయప్రదాయమైనటువంటి తల్లి. ఇప్పటి వరకు ఇందాక దాకా మనం వేదాలు విన్నాం. వేదములకు శిరోభూషణమైనటువంటి తల్లి శ్రీమన్నారాయణ యొక్క దివ్య సంపద, స్వామివారి సంపద అంతా అమ్మవారే. మనకందరికీ స్వామివారు అనుగ్రహించేది అమ్మవారు చెప్పటం వలన స్వామివారు ఇచ్చేటటువంటి సకలాభీష్ట ఫలప్రదాయమైనటువంటి అమ్మవారి అనుగ్రహం. భక్తుల కోరికలు తీర్చే విధానాల్లో కామధేనువు వంటిది. అటువంటి లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ మా ఇంట నివాసం ఉండుగాక, పద్మావతి మమ్మల్ని అనుగ్రహించు తల్లి అని వేడుకుంటూ, ఇదిగో మరలా వేదాన్ని విందా. వేద పండితులు అత్యంత భక్తిభావనతో వేదాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మవారికి వేదవాక్య కైంకర్యం సమర్పిస్తున్నారు. వేదాన్ని వినటం ద్వారా, శ్రవణ భక్తి ద్వారా మనం ఆనందపడవచ్చు. ఇక్కడ ప్రధానంగా నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో శ్రవణ భక్తి మొదటిది కాబట్టి అలా వేదాన్ని వింటూ అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. అమో పద్మావత్యాయ పునః నః పితరః మనః దదాతు దైవ్యః జనః ప్రాతం సజేమహి యద్ అంతరిక్షం పృథివీం ఉదాజ్యాం యద్ మాతరం పితరం వాహాజిహిగం శివా అగ్నిః తస్మాత్ येन सह गार्हवत्यः प्रेति मुञ्चतो दुरितेति दुहिता यानि चक्रमा करोतु माम् अनेन सं प्रतिपूरुषमिति प्रतिपूरुषम् एककपालानित्येककपालानि निर्जीवपति एकम् अतिरिक्तमित्यति यावन्तः गृह्याः स्मः तेभ्यः कम् अकरम् वसूनां शर्मासि शर्मा यजमानस्य शर्मा मे गच्छा एकः एव रुद्रः न नस्ते आखो ते रुद्रापसो तं जुषस्व एषा ते रुद्राभागः सहस्रस्वा अंबिकया तं जुषस्व गवे अश्वाय पुरुषाय भेषजम् अधो इति अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं भेषजं सुभेषजमिति सुभेषजम् यथा प्रतिपूरुषमिति प्रतिपूरुषम् एककपालानित्येककपालानि निर्जीवपति एकम् अतिरिक्तमित्यतिरिक्तम् यावन्तः गृह्याः स्मः तेभ्यः कम् अकरम् वसूनां शर्मा असि शर्मा यजमानस्य शर्मा मे यच्छा एकः एव रुद्रः न द्वितीयाय तस्तेः आगुः तेः रुद्रापसुः तं जुषस्व एषा तेः रुद्राभागः सहस्रस्वा अंबिकया तं जुषस्व भेषजं गवे अश्वाय पुरुषाय भेषजम् अधो इति अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं भेषजं सुभेषजमिति सुभेषजं यथा असति सुखमिति सुखं मेषाय मेष्यै अवेति अम्बा रुद्रा अधिमहि अवेति देवं त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यथा नः श्रेयसः करते यथा नः वस्यसः करते यथा नः वसुमत इति वसुमतः करते यथा नः व्यवसाय यादिति अवसाययाते त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिं
वर्धनम् उर्वारुकम् इवाबन्धनात् मृत्योः मुक्षीयामा अमृतात् येषः ते रुद्रभागः तम् जुषस्वतेन अवसेन परः मूजवत इति मूजावतः अदितिः अवदत धन्वेत्यवदत धन्वाः पिनाकहस्त इति पिनाकहस्तः कृत्तिवासा इति कृत्तिवासाः इन्द्राग्नमिति इन्द्राहग्नौ द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं चरम् इन्द्राय सुनासीराय पुरोडास् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् वायव्यम् वयः सौर्यम् एककपालमित्येककपालम् द्वादशकपमिति द्वादशकपम् क्षीरम् दक्षिणा आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् निरदेवपति रौद्रम् गावेधुकम् चरम् ऐन्द्रम् दधि वारुणम् यवमयमिति यवामयो चरम् महिने धेनुः दक्षिणा ये देवाः सदैति पुरः सदः अग्निनेत्रा इत्यग्निनेत्राः दक्षिण सदैति दक्षिणा यमनेत्रा इति यमान् पश्चात् सद इति पश्चात् सदा सवितृनेत्रा इति सवितृनेत्राः उत्तर सद इत्युत्तर सदा वरुणनेत्रा इति वरुणनेत्राः उपरि सद इत्युपरि बृहस्पतिनेत्रा इति बृहस्पतिनेत्राः रक्षोहन इति रक्षानः ते पान्तु ते नः अवन्तु तेभ्यः नमः तेभ्यः स्वाहा समोढमिति समोढम् रक्षः संदग्धमिति संदग्धम् रक्षः इदम् अहं रक्षः अभिसमिति दहामि अग्नये रक्षोऽग्न इति रक्षः अग्ने स्वाहा यमाय सवित्रे वरुणाय बृहस्पतये दुवस्पते रक्षोऽग्न इति रक्षः घ्ने स्वाहा प्रतिवाहीति प्रतिवाही ततः दक्षिणा देवस्य ताः द्विदो प्रसवैति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् ओष्ठः हस्ताभ्याम् रक्षसाः वधम् जुहोमि हतम् रक्षः अवधिस्मा रक्षः यत् तत् दक्षिणा धात्रे प्रोढासम् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् निरदेवपति अनुमत्या इत्यनुमत्यै चरम् रागायै चरम् शनिवाल्यै चरम् कुक्वै चरम् मिथुनौ गावो दक्षिणा आग्नावैष्णवमित्याग्नावैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरदेवपति ऐन्द्रावैष्णवमित्यैन्द्रावैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् वैष्णवम् त्रिकपालमिति त्रिकपालम् वामनः वही दक्षिणा अग्निसौमीयमित्यग्निसौमीयम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरदेवपतीन्द्रा सौमीयमिति इन्द्रा सौमीयम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् सौम्यम् चरम् बभ्रो दक्षिणा सोमापोष्णमिति सोमापोष्णम् चरम् निरदेवपति ऐन्द्रापोष्णमित्यैन्द्रापोष्णम् चरम् पौष्णम् चरम् श्यामः दक्षिणा वैश्वानरम् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् निरदेवपति हिरण्यम् दक्षिणा वारुणम् यवमयमिति यवामयम् चरम् अश्वः दक्षिणा बृहस्पत्याम् चरम् निरदेवपति ब्रह्मणः गृहे श्रीपृष्ठ इति श्रीपृष्ठः दक्षिणा ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् राजन्यस्य गृहे ऋषभः दक्षिणा आदित्यम् चरम् महिष्यै गृहे धेनुः दक्षिणा नैरृतमिति नैरृतम् चरम् परिवृत्या इति परिवृत्तिः कृष्णानाम् रीहीणाम् नखनिर्भिन्नमिति नखनिर्भिन्नम् कृष्णाकूटा दक्षिणा आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् सेनान्यः गृहे हिरण्यम् दक्षिणा वारुणम् दशकपालमिति दशकपालम् सूतस्य गृहे महानिरष्ट इति महानिरष्टः दक्षिणा मारुतम् सप्तकपालमिति सप्तकपालम् ग्रामण्य इति ग्रामाण्यः गृहे वृष्णिः दक्षिणा सावित्रम् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् क्षत्रुः गृहे उपध्वस्त इत्युपध्वस्तः दक्षिणा आश्विनम् द्विकपालमिति द्विकपालम् सङ्गृहीतुरिति सङ्गृहीतुः गृहे सवाच्यमिति सवाच्योः दक्षिणा पौष्णम् चरम् भागदुघस्येति भागदुघस्य गृहे श्यामः दक्षिणा रौद्रम् गावैधुकम्
धुकं चरम् अक्षावापस्येत्यक्ष आवापस्य गृहे सबलः उद्वारगिच्युतो वारः दक्षिणा इन्द्राय सूत्रां नैति सूत्राम्ने पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं प्रतिनिरिति वपति इन्द्राय अगमोहमचगित्यगमासे अयं नः राजा हेति वृत्ताः राजा भूत्वा वृत्रा पद्याते मैत्रा वारहत्पत्यमिति मैत्रा वारहत्पत्यं भवति श्वेतायै श्वेतवत्साया इति श्वेतावत्सायै दुग्धे स्वयं मूर्त इति स्वयं मूर्ते स्वयं मथित इति स्वयं मथिते आज्ये आस्वत्थे पात्रे चतुस्रगाविदितुः सन्तुः स्वयमवपन्नाय इति स्वयम् अवपन्नायै शाखायै कर्णान् च अकर्णान् च तण्डुलान् वीते ये कर्णाः सः पयसि पारहत्पत्यः ये अकर्णाः सः आज्ये स्वयं कृतेति स्वयं कृता वेदिः स्वयं दिनमिति स्वयं दिनं बलिः स्वयं कृत इति स्वयं कृतः सा एव श्वेता श्वेतवत्सेति श्वेतावत्सः दक्षिणा गृहपदय इति गृहापदये पुरोडासं टाकपालमित्यष्टाकपालं निरतीवपति कृष्णानां व्रीहीणां सोमाय वनस्पतये श्यामाकं चतुरं पवित्रे सत्यप्रसवायेति सत्यां पुरोडासं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् आसूनां व्रीहीणां रुद्राय पशुपतये इति पशुपतये गावीधुकं चरं बृहस्पतये वाचापतये निवारं चरं इन्द्राय ज्येष्ठाय पुरोडासं एकादशकपालमित्येकादशकपालं महाव्रीणामिति महाव्रीणामित्राय सत्याय अम्बानां चरं वरुणाय धर्मपतये इति धर्मापतये यवमयमिति यवामयो चरं सविता त्वा प्रसवानामिति प्रसवानां अग्निग्रहपतीनां सोमः वनस्पतीनां रुद्रः पशूनां बृहस्पतिः वाचां इन्द्रः ज्येष्ठानां सत्यानां वरुणः धर्मपतीनामिति धर्मापतीनां ये देवाः देवसो इति देवासुवः सा ते इमम् आमुष्यायणम् अनमिताय सुवर्धम् महते क्षत्राय महते आधिपत्यायेत्याधिपत्याय महते जानराज्याय जानराज्याय एषः महाभारतः राजा सोमःस्वागम् ब्राह्मणानां राजा प्रतीति यत् नाम राज्यम् स्वां तनुवं वरुणः तिस्रेति सुतेः मित्रस्य वृत्याः अभूमा अमन्महे महतः ऋतस्य नाम सर्वे व्रताः वरुणस्य अभूवन्नैवेदे मित्रः एवैः अदारिद्रसुरवृन्दायाः ऋतेनावीति गोत्रितः गरिमानं नानते विष्णोः क्रमः श्रीविष्णोः क्रान्तम् असि विष्णोः विक्रान्तमिति विक्रान्तम् असि अर्थे जगत्यर्थायितः सा अपापतिः असि मृषा असि ऊर्मिः वृजनयति वृजासेनः असि वचक्षितगिति व्रजा सिद्धार्था भरुताः भोजः सा सूर्यवर्चसगिति सूर्यावर्चसः सा सूर्यात्मजस इति सूर्यात्मजसः सा मान्दाः सा पाशाः सा शक्वरीः सा विश्वभृत इति विश्वभृता सा जनभृत इति जनाभृतः सा अग्नेः तेजस्याः सा अपाम् ओषधीनां रसः सा अपः देवीः मधुमतिरिति मधुमतिः अगन्धन्ने ओजस्वतीः राजसूयायेति राजासूयाजाचिदानाः याभिः मित्रा वरुणामिति मित्रा वरुणौ अभ्यसिद्ध्यमित्यभिः इन्द्रामो अनयन् अदिति अरादिः साक्षादाः दत्ता स्वाहा अमुष्मै दत्ता चनो रोचमानशोभमान कल्याणाः
देवी आपः सुमिति मधुमतेर्मधुमतीः मधुमतेभिः सृज्यध्वम् महीवर्चः क्षत्रिया जावन्वानाः अनादृष्टा इत्यनाः दृष्टाः श्रीदता ऊर्जस्वतीः महीवर्चः क्षत्रियाय दधतीः अनिभृष्टमित्यनिभृष्टम् अशीवाचा बन्धो तपोजा इति तपहाजाः सोमस्य दात्रौ असि शुक्राः वः शुक्रेण उदिति प्रणामी चन्द्राः चन्द्रेण अमृताः अमृतेन स्वाहा राजसो यायेति राजासो यायाचिदानाः समादयति सदा युम्निः ऊर्जः एताः निभृष्टा इत्यनिभृष्टाः अवस्युवः वसानः अवस्यासो चक्रे वरुणः सधत्थमिति सधात्थम् अपां शिशुः मातृतमास्विति मातृतमासो अन्तः क्षत्रस्य उल्बम् असि क्षत्रस्य योनिः असि आविन्नः अग्निः गृहपतिरिति गृहपतिः आविन्नः इन्द्रः वृद्धस्रवा इति वृद्धस्रवाः आविन्नः पूषा विश्ववेदा इति विश्ववेदाः आविन्नौ मित्रावरुणामिति मित्रा वरुणो ऋतावृद्धावित्रिरता वृद्धौ आविन्ने इति द्यावा पृथिवी इति विद्यावाः पृथिवी धृतव्रते इति धृतव्रते आविन्ना देवी अदितिः विश्वरूपीति विश्वरूपी आविन्नः अयम् असौ आमुष्यायणः अस्यामिषि अस्मिन् राष्ट्रे महते क्षत्राय महते आधिपत्यायेत्याधिपत्याय महते जानराज्यायेत्यान राज्याय एषः महाभारतः राजा सोमः अस्माकं ब्राह्मणानां राजा इन्द्रस्य यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथ इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा।